नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु दुई सांग को नहीं कहानीटी आरंभ करवा। सांग साजिला सौतुणी कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। सबू कहानी को जी भल पाइबा देछनी सेतिकी भल पाइबा निश्चय देवे। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। जेतेबेले पोस्ट ऑफिस प्रथम थर जाइथिले गोटे सेविंग्स अकाउंट खोलिया पई सेतेबेले तांकर नजर पड़िथिला नुआ करी जॉइन करिथिबा नुआ पोस्टमास्टर मिस सोनाली मिश्रଙ୍କ सह। रोहित प्रथम देखारे सोनाली को देखी पूरा सोनाली प्रेम रे उबुटुबु हेबाकु लागिले। जाइथिले सेविंग्स अकाउंट खोलिया पई किंतु निजे हृदयर कबाट आपे आपे खोली जाइथिला सोनाली को देखी। सोनालींकर किंतु किछि भी फरक पड़ी नथिला। रोहित सेविंग्स अकाउंट खोलिबा बहाना रे अनेक समय कथा होइतिले सोनालींक सह। किछि समय परे फेरी आसिले निज रूम को। मन किंतु थिला सोनालींक पाखरे। परदिन पुणी गले पोस्ट ऑफिस। नुआ आरडी खोलिबार बहाना रे सोनालींक सह कथा होई फोन नंबर देई फेरिले। निज मन को मन निष्पत्ति नेले, अरे यार जदि काहाकू बाहा हेबी तो सोनाली को ही विवाह करिबी। किते सुंदर झियो। प्रथम देखारे ही मन किणी नेला। रोहित निज मन कथा मन रे रखी सोनाली नंबर को फोन करिले। सोनाली फोन उठेइबारु कहिले, हाय कौन करुछंती? सोनाली उत्तर देला, एई बसी गेम खेलुची। आउ आपण? रोहित कहले, प्लीज मते आपण न कही तुमे कुहंतु। एई आपण शब्द मते भारी अडुआ अडुआ लगे, सते जेमिति परलोकटिए मु। सोनाली हसी देई कहला, अच्छा आपण ताहले मते पर भाबुछंती? रोहित कहले, अरे नाई नाई सेमिति काहेकि भाबुछंती? सोनाली कहला, ताहले आपण मते केमिति आपण संबोधन करुछंती? रोहित कहले, ओ सॉरी। तेबे सोनाली तुम घरे किए किए सब अछंती? सोनाली उत्तर देला, मु बापा माँ एवं बड़ भौणी एवं एकमात्र भाई, बास एतिकी लोक आमे। छोट परिवार सुखी परिवार, किंतु आमर छोट परिवार सुखी परिवार नुहे। रोहित कहले, जदि किछि खराब न भाबिबो तेबे मु कारण जानी पारे कि? सोनाली कहला, ना एबे नुहे आउ केबे कहिबी। रोहित कहले, ओ ताहले मु तुमर निजर होई नाही, पर भाबुछ मते? सोनाली हसी देई कहला, निजर? गोटे देखारे केमिति निजर पणिया आसीबो? निजर हेबा पई तो वर्ष वर्ष मास मास समय लागि जाए। रोहित कहले, ना भूल कहिल, मु किंतु तुमको निजर भाबी नेछि। आउ अटकी गले रोहित। सोनाली कहला, अटकी गल जे कौन कुह? रोहित कहले, कहिबी निश्चय, किंतु तुमे मते केबे एकुटिया स्थान रे देखा करो। सोनाली कहला, ठीक अछि निश्चय देखा करिबी। एई रविवार ठीक 10टारे आम प्रसिद्ध शिखर चंडीपीठ निकटरे। रोहित कहले, ओके डन मु आसीबी। ठीक रविवार दिन सोनाली सबुदिन अपेक्षा निजको अधिक सजेई ब्लैक ढोला पैंट सांग को रानी कलर ढीला कुर्ती गलाई स्कूटी धरी पहुँचला भुवनेश्वर शेषरे थिबा माँ शिखरचंडी पहाड़ उपरकू। माँ शिखरचंडी प्रसिद्ध पीठ। माँ पीठरे भक्त मानकर सबुबेले भिड़ लगी रहे। मानसिक सह केही केही खुशी मजारे भोजी भात भी करती। सहरर भिड़ ठारू दूरेई प्रेमी जुगल माने भी बेस आराम रे किछि समय काटिकी जाती एई पीठ निकटरे। सोनाली टिके समय आगरू पहुँची जाइथिला बोधे, तेणु प्रथमे माँ दर्शन सारी माँ को मुंडिया मारी हाथ घंटा को चाहिला। 10टा बाजिबाकू आहुरी 10 मिनिट बाकी अछि। सोनाली निकटरे थिबा बड़ पत्थर रे गोड़ को तलकू ओहलाई रोहित का अपेक्षा करू करू रोहित को निज विषय कौन कहबो भाबू भाबू किछि समय पई हजिगला निज अतीत रे। सोनाली, ए सोनाली कुआडे गलु? अलक्षणी जेतेबेले देखिबो घोड़ा भलिया डेउथिबो। जा दुकानु सौदा किनिके आसीबू। आलो कुआडे मरीगलु ना कौन? को बेलारे जन्म हेइतिला केजाणी? एमिति अनेक गाली करुथुले सोनालीर बोऊ सुनी। सोनाली छोटे छोटे आसी कहला, हाँ बोऊ कौन कहूचु कह। सुनी सोनाली ऊपर को विरक्त होई गरम देखाई कहले, कौन हैला कि तोर एमिति छोट होछु? सोनाली कहला, बोऊ लो गोड़ बाडुसा पड़ी जाइछि। सुनी कहले, दिन सारा अंडीरा घोड़ा भलिया तो डेउछु, बाडुसा तोर पड़िबो नाही तो कौन मोर पड़िबो? तू जन्म होउ होउ मरी गलुनु जहा रहीकि मो जीवन खाउछु। सोनाली किछि न कही कहला, होउ कौन कहूचु कह। सुनी कहले, जा टीवी ऊपर टंका थुआ हैछि, साइकेल नहीं कि जा सौदा आनिबू। सोनाली टीवी ऊपर टंका नहीं पळेइला।
ସୁନି ସୋନାଲି ତଳ ଭାଇ ରାଜାକୁ ଡାକିଲେ, ବାବୁ ଆସେ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବୁ। ରାଜା ବହି ଥୋଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି। ସୋନାଲିର ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ରାଜା ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏବେ? ରାଜା କହିଲା, ମାମୁଁ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଏବେ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବି ବସିଛି। ରାଜାର ମାମୁଁ ସୁନିକୁ ପଚାରିଲେ, ଦିଦିଲୋ ସୋନାଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ସୁନି କହିଲେ, ଆରେ ସେ ସଉଦା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ରାଜାର ମାମୁଁ ସୁନିକୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅ ଛୁଆଟାକୁ ନଡ଼ା ପାଇଁ ପଠଉଛୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସୁନି କହିଲେ, ଗଲା ତ କ'ଣ ହେଲା ଯେ, କାମ କରିବ ନାହିଁ ତା ବୋଲି? ସୋନାଲି ମାମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଛୁଆଟା ଆସି ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ିଲାଣି, ତାକୁ କାମରେ ଲଗଉଛୁ ଆଉ ପୁଅକୁ ବସି ମାଂସ ଭାତ ଖୁଆଉଛୁ। କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲୁ, ମାରିଦେଲୁନି ତଣ୍ଟି ଚିପି। ଏତିକି କହି ସୋନାଲିର ମାମୁଁ ବାଟରୁ ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଓ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥୋଇ ପଳାଇଲେ। ସୁନି ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସୋନାଲି ସଉଦା ନେଇ ଆସିବା ପରେ ସୁନି ତା ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ ବର୍ଷି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିଗଲା, ପାଣି ଟିକେ ବି ପାଟିରେ ଦେଇନି। ଏ ଦିଟା ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇକୁ କୋଳରେ ପୁରାଇ ମାଂସ ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିବା ବୋଉ ତାର କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରାଗ ଗରଗର ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ସୋନାଲି। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ରୋହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରୁ ନିଜ ଭାବନାରୁ ଫେରି ଆସିଲା ସୋନାଲି। ରୋହିତ ସୋନାଲି ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାନଙ୍କ ସମାହାରରେ ହୋଇଥିବା ବୁକେକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ସୋନାଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି କହିଲେ, ହେ ବିୟୁଟି କୁଇନ୍, ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି? ସୋନାଲି ବୁକେକୁ ଧରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଉ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ପଛକୁ ଫେରାଇ କହିଲା, ଓ ହିରୋ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍। ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍? ରୋହିତ କହିଲେ, ୟା ଆଇ ନୋ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ କିଛି ପସିବୁଲ୍ ଜାନ୍। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସଟ୍ସେ ସବୁ କିଛି ଓକେ, ନୋ କଟ୍। ସୋନାଲି କହିଲା, ହେଲେ କେମିତି ନା ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି? ଇଏ କ'ଣ ଗୁଡ୍ଡେ ଗୁଡିଆ କା ଖେଲ୍ ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଆଜି ବାହାଘର କାଲି ଛାଡ଼ପତ୍ର। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସାର୍, ଏଠି ସବୁ କିଛି ରୀତି ରିୱାଜରେ ହୁଏ। ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନାଲି ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଢେର ଆଗରେ, ଏଠି ଲୋକେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ବି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଉ ତୁମେ କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଅଛ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ରୀତିନୀତିରୁ ଦୂରେଇ କିଛି କହୁନି କି କିଛି ଖରାପ କଥା ବି କହୁନି ତୁମକୁ। ଡିଅର୍, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଅ, ମୋର ବି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସଂସ୍କାର, ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସୋନାଲି କହିଲା, ହଁ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା 4 ଦିନ ହୋଇନି, ତୁମେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ପରସ୍ପରର ଭଲମନ୍ଦ, ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପରସ୍ପରର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ସିନା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ରୋହିତ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁମ କହିବା ଅର୍ଥ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ, ପରସ୍ପର ସହ କଥା ନ ହେଲେ, ଦେଖା ନ କଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଆମ ମା ବାପାମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ପସନ୍ଦ କରି ଡେଟ୍ କରି ବିବାହ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ତୁମ ମତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି? ଡିଅର୍, ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ହିଁ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୁଝାମଣା ବି ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼। ମୋ ମତରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହିଁ ବେଶୀ ଅସଫଳ। ପରସ୍ପରକୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖି ଚାହିଁ ପରଖି ସମୟ ଦେଇ ବି ବିବାହ ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯାଏ କଥା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଉପରବାଲା ବନେଇଥାଏ। କାହା ସହ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଦେଖା ହୋଇ କାହା ହାତରେ କିଏ ଛନ୍ଦା ହେବ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଥାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟାଟିଏ କରୁ। ସୋନାଲିକୁ ରୋହିତର କଥା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲା ଯେ ସୋନାଲି ବୁକେଟିକୁ ନେଇ ଟିକିଏ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇ କହିଲା, ଓଃ କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ନାଇସ୍ ବୁକେ। ରୋହିତ ସୋନାଲି ଆଡ଼କୁ ନିଜର ହାତ ବଢ଼େଇ ଇସାରାରେ ସୋନାଲିର ହାତ ମାଗି କହିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିବି? ତୁମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କରିଲ? ସୋନାଲି କହିଲା, ହଁ ଯେ ମୁଁ ଚାହେଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ପଛକୁ କିଛି ଅଳିଆ ନଥିବ କି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ। ରୋହିତ କହିଲେ, ଓକେ, କୁହ ତେବେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କହିବ ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି?
ସୋନାଲି କହିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କୁହ, ତୁମ ବିଷୟରେ, ତୁମ ପରିବାର ବିଷୟରେ। ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନାଲି, ଗୋଟିଏ ଗରିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ପିଲାବେଳୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ଏକୋଇରବଳା ବିଶିକେଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲି। ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ବେଳାଏ ଖାଇଲେ ବେଳାଏ ଉପାସ। ସବୁଦିନ କାମ ମିଳେନି। ତାପରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ଟୁଲଟୁଲ ହୋଇ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ପଖାଳ ପିଆଜ ଆଉ ରୁଟି ଗୁଡ଼ରେ କାମ ଚଳିଯାଏ। ମା ମୋର ବହୁ ସ୍ନେହୀ। ସେ ମୋତେ ବହୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରେ। ସେ ଭଲ ଗୀତ ବି ବୋଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଗୀତ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚିଯାଏ। ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ବାପା ଲିଭର ସିରୋସିସରେ ଚାଲିଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଭର ସାରା କଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଯେ ସେ ମଦକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମଦ ତାକୁ ପିଇଦେଲା। ଆମର ଯୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଅର୍ଥ ନଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ବୁଝି ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବାପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଆକୁ ମୋତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଆମ ଘରେ କେଜାଣି କେତେଦିନ ଚୁଲି ଜଳି ନଥିଲା। ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଶା ଘର ମିଶି ବେଳାଏ ବେଳାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମା ପୁଅ ଆମେ ଖାଇ ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉ। କିଛି ଦିନ ହେବା ପରେ ମା ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କଲା ମୋତେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନୂଆ କରି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲା। କିନ୍ତୁ ମା ତ ବେଶୀ ପଢ଼ିନଥିଲା ଯେ କୋଉଠି ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ମାର ବ୍ୟାକବୋନ୍ ସପୋର୍ଟ ବି କେହି ନଥିଲେ। ମା ଯେହେତୁ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ମା ସହ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତା ମା ମାନେ ମୋ ଆଈ ସହ ଠିକ୍ ଏଇଆ ଘଟିଥିଲା। ମାନେ ମା ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷର ଥିଲା ଅଜା ଆଈ ଓ ମାକୁ ଏକୁଟିଆ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆରପାରିକୁ। ଆଉ ଆଈ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମାକୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲା। ବୋଧେ ମା ଝିଅଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଏକ କରି ଲେଖିଥିଲେ। ଦୁହେଁ କମ୍ ବୟସରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ମାର ବାହାଘର ପରେ ବାପାଙ୍କ ମଦ ପିଆ ସହ ମାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଆଈ ବି ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ। ତେଣୁ ଆମ ଅସମୟରେ ଆମ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ ସାହାରା ଦେବାକୁ। ମା ବହୁତ କାମ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କୋଉ କାମ ତାକୁ ଜଣା ଥିଲା ଯେ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ କାମ କରିଲା। ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକି ବାନ୍ଧି ନିଜେ ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ବାଲି ବୋହିଲା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ, ମୋତେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ମୁହଁରେ ଦାନା ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମା ଦିନସାରା ଖଟି ଖଟି ଆସେ, ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରେ। ଆଉ ମା ସବୁଦିନ ଭୋରୁ ମୋତେ ଉଠାଇ ଗୀତ ଶିଖାଏ ବିନା ବାଦ୍ୟରେ। ମୁଁ ବି ମାଠାରୁ ଗୀତ ଶିଖେ। ମା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ, କୁହେ ଗଳା ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ରିଆଜ କରାଏ। ମାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ହାରମୋନିୟମ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିବ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ମନ ଦେଇ, ବଡ଼ ବି ହେଲି। ମା ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଁ ଲେଖେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପରି ମୋ ଆଈ ଯେମିତି ମାକୁ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲା, ମା ବି ସେମିତି ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲା। ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଯେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନଥିଲା କି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିଲା। ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ତା ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ପଢ଼ିବି କି ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। ଗୋଟେ ପଟେ ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। କ'ଣ କରିବି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା। ମା ବି ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତେବେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏମିତି ଅନେକ ଭାବି ଭାବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ନା, ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି। ଭାବିବା ଯେତେ ସହଜ ଥିଲା, ବାସ୍ତବତା ସେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତଥାପି ଦିନରେ କ୍ଲାସ୍ କରେ ଏବଂ ରାତିରେ ନିକଟ 2ଟି ଦୋକାନରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଇ ଟେବୁଲ ପୋଛେ। ମୋ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ହଳେ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦିନସାରା କ୍ଲାସ୍ ସାରି ରାତିରେ ବତୁରାଇ ସଫା କରେ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୁଖାଇ ଦିଏ। କେମିତି ସକାଳ ହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ହଷ୍ଟେଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ପଇସା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୋକାନୀ ଝଡ଼ା ପୋଛା କରି ଯେଉଁ ପଇସା ମାସକୁ ମିଳେ ସେଇଥିରୁ ବଳେଇ ବଳେଇ ମାସ ଯାକ ଚଳିବା ଚିନ୍ତାରେ ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ପକେଟଟିଏ କିଣି ଖାଇଦିଏ। ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଥାଏ। ସବୁଦିନ ତାକୁ ଚାହେଁ, ତା ସହ ଉପରେ ପଡ଼ି କଥା ହୁଏ, ଏମିତିକି ଚିଠି ଦେବାର ସାହସ ବି କରିଲି। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଝିଅ ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି କାଙ୍ଗାଳ ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁବ। ତେଣୁ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଲା। ସେବେଠୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ମନ ଦେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କଲି। ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଆଉ ଉପାସରେ ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। ମୋର କେହି ଗଡ଼ଫାଦର ନଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବେ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲି। ଆମ ଭଳି ନୂଆ ନୂଆଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ? ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଯେ କରିନି ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ଅନାମଧେୟଙ୍କୁ କେହି ଏଠି ବାସିରେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାଇଛି ଅନେକଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଦେ ନା ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସେ ମୋ କଳା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମୋ ଡ୍ରେସ୍, ମୋ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲକୁ ନଜର ପକାଇ ଏକ ଘୃଣା ନଜର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ବି ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ନିଜେ ଟଙ୍କାଟାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି, ସେଠି ମୁଁ ବା କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବି? ୟା ତା ଦୁଆରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହେ କେବଳ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ପିଇ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମୋ କଳା ନୁହେଁ, ମୋଟା ଲାଞ୍ଚ ଦରକାର ଥିଲା। ବହୁ ଦିନ ୟା ତା ଦୁଆରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଜାଣିଲି ଆଜିର ତାରିଖରେ ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତା ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ପୋକ ମାଛିଠାରୁ ବି ହୀନ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଆଉ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ସେଠୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମୋ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ଛୋଟ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରିଲି। ଦିନସାରା ଦୋକାନରେ ବସେ, ରାତିରେ ସେଇ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଜାକି ଗାମୁଛା ପାରି ଶୋଇପଡ଼େ। ଦିନରେ ଶସ୍ତା ହୋଟେଲରେ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇଦିଏ, ଆଉ ରାତିରେ ପାଉଁରୁଟି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦେଖିଥାଏ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଥାଏ, ସେ ବୁଝି ସାରିଥାଏ ଟଙ୍କାଟିଏର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଦୋକାନ କରିବା ପରେ ବଳିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ରଖିଥାଏ ଆଗକୁ କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିଲା, ବେପାର ବଢ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ଟିକେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦୋକାନ କଢ଼ରେ ଗୋଟିକିଆ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଭଡ଼ା ନେଲି। ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବାରେ ସୁଧାର ଆସିଲା। ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପରେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ କରିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଆଜିର ତାରିଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ସହ ନିଜର ଗାଡ଼ି, ଦାମୀ ଘର ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ 2ଟି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ ଅଛି, 2ଟି ଟ୍ରକ୍ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାମୀ ଘରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷଟିଏ। ସାଥୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା ମୋ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ମୋ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ। କାମ ସାରି ଫେରିଲେ ତା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, ମନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିର ନିର୍ଜନତା କାଟିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବାଛିଛି। ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି ସେ ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପସନ୍ଦ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ସବୁ କିଛି। ଆଗକୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ମୋ ଜୀବନ ହେବ କି? ସୋନାଲି ସବୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପରେ କିଛି ନ ଭାବି ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ମୋ କାହାଣୀ ପରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋତେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ବିବାହ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ କି? ରୋହିତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ସୋନାଲି କହିଲା, ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବ ନାହିଁ? ରୋହିତ କହିଲେ, ନା, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ତୁମ ଅତୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅତୀତ ସବୁବେଳେ ଅତୀତ, ତାକୁ ନା ବଦଳାଇ ହେବ ନା ଫେରାଇ ଆଣି ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭାବି ଲାଭ କ'ଣ? ସୋନାଲି, ଆସ, ମୋ ସହ ମା'ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୋହୂ ସଜାଇ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବି। ଯୋଉଠି ତୁମେ ଥିବ, ମୁଁ ଥିବି, ଆଉ ଆମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଥିବ। ସୋନାଲି ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ସତ କହୁଛ? ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗରୁ କେହି ପୁରୁଷ ଥାଆନ୍ତି? ରୋହିତ କହିଲେ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜିର ତାରିଖରେ ମୋତେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମ ମଥା ଛୁଇଁ କଥା ଦେଉଛି, ତୁମ ଅତୀତରେ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଘଟିଛି, କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। ସୋନାଲି କହିଲା, ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନି। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପୁରୁଷ। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ମୋର ଅତୀତ ମାନେ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ରୋହିତ କହିଲେ, ସବୁ ଶୁଣିବି। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନ ଥାଏ ତେବେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ମା'ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି
ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ କି? ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ଥାଏ ତେବେ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଯିବି। ସୋନାଲି କହିଲା, ନା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଚାଲ। ରୋହିତ ଓ ସୋନାଲି ଦୁହେଁ ମା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିନା ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଦୁହେଁ ସିଧା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରୋହିତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍, ଏଇ ଗଲି, ଏଇ ଆସିଲି। ରୋହିତ ଘର ଚାବି ଖୋଲି ଦୌଡ଼ିଲେ ଘର ଭିତରକୁ ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ହାତରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପିତ୍ତଳର ପୂଜା ଥାଳି, ଢାଳ ଭର୍ତ୍ତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଦୀପ। କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସୋନାଲି ଉପରକୁ ପକାଇ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ପିତ୍ତଳ ଢାଳକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରଖି କହିଲେ, ସୋନାଲି, ମୋ ବୋଉ କି ଭାଉଜ ଥିଲେ ଏସବୁ କରି ତୁମକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୋର ଏ ସଂସାରରେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ହିଁ ମୋ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସୋନାଲି ହସି ଦେଇ ଦୁଆର ବନ୍ଧକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବାଁ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଢାଳକୁ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ସୋନାଲି ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ସବୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିଲା ବଡ଼ ହଲ୍, ଯେଉଁଠି ଥିଲା ବଡ଼ LED ଟିଭି, ବିରାଟ ବଡ଼ ମାଛ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ସୁନେଲି ମାଛ ସବୁ ଖୁସିରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କୃତ୍ରିମ ଟିକି ଗୁଳ୍ମ ସହ ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ମଲମଳ ଧଳା ପେବଲ୍ ବା ଟିକି ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପମ୍ପ ଲାଗି ବଲ୍ବ ଭଳି ବାହାରୁଥିବା ପାଣି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭିତରେ କୃତ୍ରିମ ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ମାଛମାନଙ୍କ ମନରେ। ଘର ମଝିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦାମୀ ସୋଫା ସେଟ୍ ସହ କାଚର ଟି ଟେବୁଲ୍। ସୋଫାର ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ଥିଲା 4 ଫୁଟର ଫୁଲଦାନୀ, ଯାହାକି ଘରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲା। ସୋଫାର ଠିକ୍ ପଛକୁ ଲାଗିଥାଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ତୈଳଚିତ୍ର। ସୋନାଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲା। ମଡୁଲାର କିଚେନ୍ ସହ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ ସୋନାଲିକୁ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଲା। ସୋନାଲି ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘର ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ରୋହିତ ଏକୁଟିଆ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ କିଛି ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ରୋହିତ ମେନ୍ ଦରଜା ଦେଇ ସୋନାଲିକୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ବେଡ୍ରୁମ୍ AC ଅନ୍ କରି କହିଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଘର? ସାଙ୍ଗମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଶୁଣିବା ରୋହିତ ସୋନାଲିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ବହୁତ ପାର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।